ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది శ్రీకృష్ణుడి చరణాలకు అర్పించే ఒక ప్రార్థన. ప్రభు తవ పద యుగే మోర నివేదన. ఇది గీతావళి అనే పుస్తకంలో శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ రచించింది. ఇది శిక్షాష్టకంలోని సాంగ్ అన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు. మంచిదండి. వచ్చిందా సమిత? ప్రభుజీ, నాగేంద్ర ప్రభు మ్యూట్ డివోటీసా? ఓకే ప్రభు. యా. సో ఈ గీతాన్ని మనం పాడదాం. ఆ, నేను షేర్ చేస్తాను, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది నా దగ్గర. సో వి విల్ ట్రై టు సింగ్ దిస్ సాంగ్. ఇది గీతావళిలో శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ సొంతంగా చైతన్య మహాప్రభు రచించిన శిక్షాష్టకం మీద ఆధారపడి ఉన్న గీతం ఇది. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మీలో ఎవరు నా వెనకాల రిపీట్ చేస్తారు? హరే కృష్ణ. ఎనీవన్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చేయనా? యా, ఎస్ మాతాజీ. ప్రభు తవ పద యుగే మొర నివేద. ప్రభు తర పద ఇదే మురాయిగే నా. 1 minute. Yes, ప్రభు తవ పద యుగే మొర నివేద. ప్రభు తవ పద యుగే मोरा निवेदन. नाही माही देगा सुख विद्या धन जान. नाही मागी देह सुख विद्या धन जान. नाही मागी देह सुख विद्या धन जान. नाही मागी देह सुख विद्या धन जान. नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी. नाही माही स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी. नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी. नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी. ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी. 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 निज कर्म गुण दोषो जे जे जन्म पाया. निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाया. निज कर्म गुण दोषो जे जे जन्म पाया. निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाया. जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाए. 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 यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे. यही मात्र आशा मम तोमर चरणाए. यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे. यही मात्र आशा मम तोमार चरणे. अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे. अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने. अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे. अहेतु की भक्ति हृदय
जागे अनुक्षणे विषय जे प्रीति हेबे आचार्य अमारा विषय जे प्रीति अबे आचार्य आमारा विषय जे प्रीति हेबे आचार्य अमारा विषय प्रीति बे आचार्य आमारा यही माता प्रीति हो चरण तुम्हारा गई माता ए माता प्रीति हो चरण तुम्हारा यही माता प्रीति हो चरण तुम्हारा ए माता प्रीति हो चरण तुम्हारा विपद संपदेता ताकुक समभावे विपदे संपदितः ठाकुर समभावे विपद संपदेता ताकुक समभावे विपदे संपदितः ठाकुर समभावे दिने दिने वृद्धि हो न मेरा प्रभावे दिन दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे दिने दिने वृद्धि हो न मेरा प्रभावे दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे वाणी रोए पशु पक्षी होए ताके स्वर्गे वा निरे पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गो वानरी रोए पशु पक्षी होए ताकि स्वर्ग वन निरोए तव भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदय तव भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदये तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय तव भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदये प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन प्रभु तव पद युगे मुरा निवेदन नाई मागे देह सुख विद्या धन
नाही मागे देह सुख विद्या धन जान. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. శ్రీల హరినామ సంకీర్తనకి जय శ్రీల हरे భక్తి వినోద ఠాకూర్కి जय प्रभु. హరే. थैंक यू. हरे कृष्णा. సో ఈ గీతం చాలా ఆ, శ్రీల చైతన్య మహాప్రభు రచించిన శిక్షాష్టకంలోని ఆ, నధనం న జనం న సుందరం నుంచి ఆ, ఆ, కవితాంబా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాద్ భక్తిర్ అహేతుకి త్వయి. ఈ ఒక్క శ్లోకం మీద ఆధారపడి ఈ గీతాన్ని రచించారు. ఉమ్. మన ఈ గీతలు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రభు తవ పద యుగే మొర నివేదన్. శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూరు చైతన్య శ్రీకృష్ణుడి చరణాల మీద తన నివేదనని అర్పించుకుంటున్నాడు. తన సొంత నివేదనని ఏమిటది? ఏమి కోరుకోవట్లేదు. నాహి మాహి దేహ సుఖ విద్య ధన జాన్. ఒక వైష్ణవుడు తన ఆ, భక్తి మార్గంలో ఉన్నతి పొందుతున్నాడంటే ఏంటండి? తన భౌతిక కోరికలు తగ్గుతాయి. అంటే వద్దనుకోడు, ఆ, కానీ వద్దనుకోడు. ఓకే, నాకు ఇది వద్దనుకోడు, కానీ నాకు ఇది ఇంకా అవసరం లేదు, ఫర్దర్ అవసరం లేదు అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాడు. నాహి మాహి దేహ సుఖ విద్య ధన జాన్. మనం శిక్షాష్టకంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాంబా జగదీశ కామయే. ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది కోరుకుంటారు, దానికోసం చాలా కష్టపడతారు, ప్రయత్నిస్తారు. అలాంటి దేహ సుఖ, విద్య, ధన, జన అనే వాటిని ఇక్కడ కోరుకోవట్లేదు ఆయన. నాహి మాయి దేహ సుఖ విద్య ధన నాకు వద్దంటున్నాడు ఆయన. ఓకే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఓకే, భూలోకంలో నీకు వద్దా? సరే, స్వర్గలోకంలో ట్రై చేస్తావా అని అడుగుతున్నాడు కృష్ణుడు. అప్పుడు ఏమంటాడు భక్తుని ఠాకూరు? నాహి మాహి స్వర్గ ఆరి మోక్ష నాహి మాగి. తనకి స్వర్గంలోని సుఖం కూడా వద్దనుకుంటున్నాడు. అది కూడా వద్దు నాకు. అలా అని మోక్షం కోరుకుంటున్నాడా? నాహి మోక్ష నాహి మాహి. మోక్షం కూడా వద్దనుకుంటున్నాడు. అరే, మీకు ఏం కావాలి? నాహి కోరి ప్రార్థన కోరో విభూతిరలాగి. చాలామంది అష్టాంగ యోగ ప్రార్థన ప్రయాణం సాధన ద్వారా ఎన్నో ఆ, శక్తులను, విభూతుల్ని పొందుతారనమాట. అలాంటి విభూతులు కూడా దానికి వద్దనుకుంటున్నాడు. మోక్షం వద్దు, స్వర్గం వద్దు, స్వర్గ సుఖం వద్దు, అలాగని సర్వశక్తులు సంపన్నులుగా అవ్వాలనుకున్న అది కూడా వద్దనుకుంటున్నాడు. సో కృష్ణుడికి అర్థం కావట్లేదు. మరి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు? నో ప్రాబ్లం, నీ కర్మ నుంచి బయటపడేనా నిన్ను అంటాడు. నో, నిజ కర్మ గుణ దోషో జే జే జన్మ పాయ. అద్భుతం. ఇందులో ఆయన చెప్తాడనమాట, ఒక వ్యక్తి తన నిజ కర్మ, తన సొంత కర్మ వల్ల కర్మ గుణ దోష ద్వారా ఏవేవో జన్మలు ఎత్తుతాడు. ఒక జన్మలో నల్లగా పుడతాడు, ఒక జన్మ తెల్లగా పుడతాడు, ఒక జన్మలో పొట్టిగా ఉంటాడు, కొన్ని పొడుగ్గా ఉంటాడు, ఒక చోట ధనవంతుడుగా ఉంటాడు, ఒక పేదరికంలో ఉంటాడు, ఒకడు చాలా విద్యను సంపాదించుంటాడు, ఒకడు ఎప్పటికీ పామరుడుగానే ఉండిపోతాడు. ఎలా ఉన్నా పర్లేదు, నా కర్మ, నా గుణ దోష ప్రకారం నేను ఒక పర్టికులర్ జన్మ ఎత్తాను. జన్మే జన్మే జేనో తవ నామ గుణ గాయ. ఏ జన్మెత్తినా పర్లేదయ్యా స్వామి, నా కర్మ ప్రకారంగా, నా గుణదోష ప్రకారం ఆ జన్మలో నీ నామం చెప్పించే అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వయ్యా. అద్భుతం. తవ నామ గుణగాయ. ఆ జన్మలో ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా, నేను ఏసీలో పుట్టినా లేకపోతే తాడి గుడిసెలో పుట్టినా, ఎక్కడ పుట్టినా నేను నీ నామ గుణాన్ని, నామ గుణకీర్తన చేసే సౌభాగ్యాన్ని నాకు కలిగించవయ్యా. మొదటిసారి తను కోరుకుంటాడు. ఏం కోరుకుంటాడు ఇక్కడ? భగవంతుడి నామాన్ని
నిత్యము జపించే ఒక సిచ్యువేషన్. నిత్యం జపించడం అంటే బీడి బ్యాగ్ పట్టుకుని జపించడం కాదు. చాలాసార్లు అందరూ అనుకుంటారు, చాలామంది భక్తులు, ప్రభు నేను 64 మాలలు చేసేస్తాను. సరిపోదు. నేను ప్రతిరోజు నా చేతిలో బీడి బ్యాగ్ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ రథయాత్ర టైంలో సేవ అనగానే నా బీడి బ్యాగ్ చూపిస్తాను అందరికీ. సేవ అనగానే బీడి బ్యాగ్ చూపించు, నేను జపం చేస్తున్నాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ. తో నామగుణం అలా అవ్వదు. నామగుణం అంటే నామ రుచి ఉండాలి మొదట. నామరుచి ద్వారా, విశేషంగా ఎవరైతే నామరుచి ద్వారా నామ జపం చేస్తారో వాళ్ళలో సేవ చేసే సంకల్పం, సేవ చేసే ఆతృత తీవ్రంగా పెరుగుతుంది. దే కాంట్ సిట్. వాళ్ళు ఒక చోట కూర్చోలేరు. భగవంతుడి గుణకీర్తన, నామ గుణగాయ. ఆ భగవంతుడి నామాన్ని గురించి, ఆ గుణకీర్తన గురించి ప్రపంచానికి చెప్పాలనుకుంటాడు. గాయ అంటే ప్రచారం చేయడం. ఈ కాంట్ సెట్ అట్ వన్ ప్లేస్. అలాగే కాదు, తన విన్న అద్భుత కథనం గురించి భగవంతుడితో మిగతా భక్తులతో చర్చించాలనుకుంటాడు. బోధయంత పరస్పరం కథయంత మామృత్య తుష్యంతి చరమంతి చ. సమ్టైమ్స్ డివోటీస్ వైష్ణవ సాంగత్యంలో ఒక ఇంటెన్సిటీ పెంచుకునే అవకాశాన్ని కోల్పోతుంటారు. హౌ? బై నాట్ అసోసియేటింగ్ డివోటీస్ సీరియస్లీ. డివోటీ అసోసియేషన్లో సీరియస్గా కనెక్ట్ అవ్వరు. సీరియస్గా కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ రుచి లేదు అందులో. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టేస్ట్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్ ఈజ్ అబౌట్, వాళ్ళ చాంటింగ్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ప్రైవేట్ చాంటింగ్ అనమాట. భగవంతుడి గురించి ఇవ్వాలంటే ప్రైవేట్ హియరింగ్ అంతే. ఓకే, ఇవాళ ఇది విన్నాను మాతాజీ, తెలుసా మీకు, నిన్న ఆ క్లాసులో ప్రభుపాదుల వారు విన్న దాంట్లో ఈ అద్భుత పాయింట్ ఒకటి ఉంది, చాలా బాగా నచ్చింది. నేను మొన్న ప్రచారంకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా అయ్యింది, ఈ సేవ చేసినప్పుడు ఇలా. సో అలాంటి చర్చలు ఉండవు. అది వాటికి రుచే ఉండదు అసలు డివోటీస్కి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ అసోసియేషన్ సీరియస్గా తీసుకోలేరు. అవకాశం ఉంటుంది, కానీ దాన్ని సీరియస్గా తీసుకునే సిచ్యువేషన్ని వాళ్ళు ఏర్పరచుకోరనమాట. సో ఇక్కడ జన్మే జన్మే జేనో తవ నామ గుణ గాయ్ అని ఇక్కడ భక్తి వినటకు చెప్తున్నప్పుడు తను ఒక సాంగత్యాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఎక్కడైతే నామజపం రుచితో చెయ్యొచ్చు, ఎక్కడైతే ఆ భగవంతుడి సేవ ఒక ఉత్సాహంతో భక్త సాంగత్యంలో చెయ్యొచ్చు, ఎక్కడైతే ఆ భగవంతుడి గుణకీర్తనలు చర్చించుకుని వినే అవకాశం ఉండొచ్చు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ కోరుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఇంకేమైనా ఉందా కోరిక అని అడిగాడు కృష్ణుడు భక్తుడు. నో స్వామి, ఏ మాత్ర ఆశ మమ తొమర చరణే. నీ చరణాల పట్ల నా కోరిక ఇదొకటే అయ్యా స్వామి. అహేతుకి భక్తి హృదయ జాగే అనుక్షణే. నా హృదయంలో అహేతుకి భక్తి. నదనం న జనం న సుందరిం కవితాంబా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరి భవతాత్ భక్తిర్ అహేతుకి త్వయి. అహేతుకి భక్తి గురించి ఇక్కడ కోరుకుంటున్నాడు ఆయన. అహేతుకి భక్తి హృదయంలో ఉండాలని. అహేతు అంటే ఏ కారణం లేని భక్తి అనమాట. ఓకే, ఎవరో చెప్తున్నారని మనం సేవ చేయకూడదు. ఎవరో చెప్తున్నారు, వాళ్ళు రిపోర్ట్ తీసుకుంటారని మనం జపం చేయకూడదు. ఎవరో నేను తప్పుగా చేస్తే వాళ్ళు నాకు చెప్తారు, లేకపోతే నా మీద చెడు అభిప్రాయం ఉంటుందని నేను వైష్ణవులతో కొంచెం ఎక్స్టర్నల్లీగా బిహేవ్ చేస్తాను మంచిగా. సో అలాంటి వర్కౌట్ అవ్వవు డివోటీ సాంగత్యంలో. ఆ హేతు భక్తి హృది. యువర్ ఇన్ హార్ట్ వి షుడ్ హ్యావ్ ఏ అన్కండిషనల్ డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ ఎనీ అన్ఇంటెన్షనల్ అంటే ఎలాంటి రాంగ్ ఇంటెన్షన్, లేకపోతే ఎనీ మోటివేషన్ అన్మోటివేటెడ్ అనమాట. ఎలాంటి మోటివేషన్ లేనిది, ఎలాంటి కండిషన్స్ లేని భక్తి ఉండాలన్నమాట. సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ న్యాచురల్. న్యాచురల్గా మనం భక్తి సహజంగా మన హృదయంలో గురువు పట్ల ఒక సమర్పణ, కృష్ణుడి పట్ల భక్తి, వైష్ణవుడి పట్ల సేవాభావం ఉండాలి. న్యాచురల్గా సహజంగా ఉండాలి అది. ఎవరో చెప్తేనే ఏదో చూపించుకోవడానికే మనం భక్తి చేయకూడదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కృష్ణ అంటాడు, అరే నువ్వు
ఆ, ఎంత ఎంత స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు అడుగుతున్నాం భక్తి గురించి అని? ఎందుకంటే ఓ భగవంతుడా, ఈ ప్రపంచంలో భౌతిక ఆ, వస్తువుల పట్ల ఉన్న ఆసక్తి అంత తీవ్రమైనది. అందుకే నేను నేను ఈ విధంగా కోరుకుంటున్నాను. ఏం కోరుకుంటాడు? విషయ జయ ప్రీతి హెబే అచయ అమార్. ఈ ప్రపంచంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, భౌతిక విషయాలు ఉంటాయి. ఆ విషయాల పట్ల మనకున్న ఆసక్తి చాలా స్ట్రాంగ్. అజయ్ అమర్. చూడండి, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ డివోటీనా, మీరు భక్తులు కాకపోయి ఉంటే హౌ మచ్ స్ట్రాంగ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ మనం చేసి ఉండేవాళ్ళము. ఆ, అది ఇప్పుడు కూడా మీకు చెప్పండి, ఎవరైనా గురువుగారు చెప్పండి, గురువుగారు వచ్చి చెప్తారు, ఏమమ్మా మాతాజీ, ఏమమ్మా ప్రభుజీ, మీరు ఇప్పుడు ఏం పాటించక్కర్లేదు, 16 మాలలు చెయ్యక్కర్లేదు, నో ప్రాబ్లం, 4 నియమాలు నీకు తోచింది పాటించండి అని చెప్తే ఏం చేస్తారు? జనరల్గా బై డిఫాల్ట్ ఈ భౌతిక కండిషనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మన కిందకి లాగుతుంది అనమాట. మాయ అనేది ఎప్పుడు మన కిందకి లాగుతుంటుంది. న్యాచురల్లీ మనం అన్ని వదిలేస్తాం. విషయం మీద ఉన్న ఆసక్తి ఇంకా తీవ్రంగా మారిపోతుంది. ఆ, సో ఇక్కడ అంటాడు భక్తివినోద్ ఠాకూర్, విషయ జయ ప్రీతి హే బే ఆచార్య అమార్ అని. ఆయన ఏమనట్లేదంటే, ఆయన భక్తివినోద్ ఠాకూర్ నాది విషయం మీద ప్రీతి లేదు అనట్లేదు, ప్రీతి ఉందంటున్నాడు ఆయన. ఆ, ఈ భౌతిక విషయాల మీద నాకు ఆసక్తి ఉంది, కోరిక ఉంది. కానీ ఏం అడుగుతున్నాడు అక్కడ? కోరిక ఏం విన్నపించుకున్నాడు? సేయి మాత ప్రీతి హో చరణే తోమార్. ఆ ఆసక్తి, ఆ కోరిక, తీవ్ర ఇచ్ఛ, ఆ, ఈ భౌతిక సుఖాన్ని అనుభవించాలనే తీవ్ర కోరిక నీ చరణాల పట్ల మళ్లించవయ్యా అని కోరుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఉమ్. ఆ, ఒక ఒక యువకుడికి ఒక యువతి పట్ల న్యాచురల్ ఆసక్తి ఉంటుంది, అలాగే ఒక యువతికి యువకుడి పట్ల న్యాచురల్ ఆసక్తి ఉంటుంది. అదే రూపగోస్వామి ఏమంటాడంటే, ఏ విధంగా అయితే వీళ్ళు సహజంగా మనం ఆ, అంటే దీనికి స్పెషల్ క్లాసెస్ ఏం అక్కర్లేదు, న్యాచురల్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ అట్రాక్షన్ ఏముందో ఓ రూపగోస్వామి కోరుకుంటాడు, ఓ స్వామి కృష్ణ, ఆ ఆసక్తి నీ వైపుకు వచ్చేటట్టు చేయవయ్యా అని కోరుకుంటాడు. ఉమ్. సహజంగా ఉండాలి. కృష్ణుని చూడగానే ఆయన నామ గుణ కీర్తన చేయాలనిపించాలి, ఆయన గురించి సేవ చేయాలి ఉండాలి. సో దట్స్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. వైష్ణవం చూడగానే ప్రీతితో ఆ, వాళ్ళకి ఆనందపరిచే ఆ, no, ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళని ప్రసన్న చేయాలనే కోరిక స్ట్రాంగ్గా న్యాచురల్గా వచ్చేయాలి అది హృదయంలో. సో దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే మన భక్తిలో అభివృద్ధి చెందుతున్నాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. విపదే సంపదే తాహ తాకు సమభావే. ఆ, ఇలాంటి హైతుకి అప్రతిహత భక్తిని పొందాలంటే ఏం చేయాలండి? విపద వచ్చినా ఆ, సంపద ఉన్నా, నా లైఫ్లో డిఫికల్టీస్ వస్తున్నా లేకపోతే మంచి అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉన్నా, ఆ రెండిటిని ఒక విధంగానే చూడాలి నేను. ఆ విపదలో నా ఉత్సాహాన్ని పోగొట్టుకుని, సంపదలో ఆ, భౌతిక కోరికల మీద ఆసక్తి పెరిగిపోవడం లాంటివి అవ్వకూడదయ్యా. రెండిటిని ఒకే భావంతో చూడాలి. దీనే దీనే వృద్ధి హో నామేర ప్రభావే. ఆ నామ సంకీర్తన ద్వారా, వైష్ణవ సాంగత్యంలో నామ సేవ ద్వారా నాకేమవ్వాలి? దీనే దీనే నా ఆ, వృద్ధి ఈ పరిపక్వత కావాలి నా లైఫ్లో. జనరల్గా కనిష్ట భక్తుడికి ఆ, విపదని సంపదని ఒకేలా చూడలేడు. మధ్యమ భక్తి ఏం చేస్తాడండి? విపదని సంపదని రెండిటిని ఒకేలా చూడటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఏ విధంగా? గురు వైష్ణవ హరి ఆశ్రయం పొంది. ఆ, మనకి భాగవతంలో వస్తుందన్నమాట. భీష్మదేవుడు పాండవులకి చెప్తాడు, ఎస్ ఇలాంటి కాల ప్రభావాన మీ లైఫ్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి, కానీ మీరు ఏం చేశారు? హరి విప్ర అచ్యుత ఆశ్రయ, ఆ, ధర్మ విప్రచ్యుత ఆశ్రయాన్ని అని చెప్తాడు భీష్ముడు పాండవులకి. మీరు ధర్మాన్ని వదలలేదు, అచ్యుతుణ్ణి వదలలేదు, విప్రులని అంటే బ్రాహ్మణ వైష్ణవుల్ని సాంగత్యాన్ని వదలలేదు. వాళ్ళని ఆశ్రయం పొంది ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినా మీరు ఎప్పటికీ చలించలేదు.
దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ భక్తివినోద ఠాకూర్ కోరుకుంటున్నాడు అనమాట. పశు పక్షి హోయే తాకి స్వర్గోవో నిరాయ. సరే, భక్తి వినోద, నువ్వు ఆ శరీరంలో ఎంతసేపు అని ఉంటావు? ఈ శరీరంలో ఉండకపోవచ్చు, తర్వాత ఇంకోటి ఏదైనా శరీరం ఏ శరీరం పొందాలనుకుంటున్నావు? పశుహో పక్షిహో, అది జంతువు జీవనమైనా పక్షి జీవనమైనా, స్వర్గంలో అయినా నరకంలో అయినా, ఎక్కడైనా పర్లేదు. తవ భక్తి రాహు భక్తి వినోద హృదయే. భక్తుడు వినమ్ర భావంలో చెప్తాడు, నేను ఎక్కడున్నా ఎలాంటి శరీరంలో పొందినా నీ భక్తి, నా నీ పట్ల భక్తి నా హృదయంలో ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా నిలిచిపోయి ఉండాలయ్యా అని కోరుకుంటున్నాడు. హరే కృష్ణ. ఉమజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. యా, హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ మన వైష్ణవ సదాచార క్లాసులో స్వాగతం. సో ఈ వైష్ణవ గీతం తీసుకోవడానికి కారణం, అప్పుడప్పుడు మన మూడ్ సెట్ చేసుకోవడానికి మన ఆచార్యుల మూడ్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, సమ్టైమ్స్ డివోటీస్ అంటారు, మూడ్ సెట్ అవ్వాలి ప్రభుజీ, అయితే మూడ్ ఆఫ్లో ఉన్నాను ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మూడు లేదు ప్రభు. ఈ మూడులన్నీ మనం వైష్ణవాచార్యుల మూడుతో ముడిపెట్టాలి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మూడ్స్తో మనం ముడిపెడితే అప్పుడు న్యాచురల్గా మన హృదయంలో ఒక ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఈ సాంగ్ మొదటిసారి మీలో ఎవరెవరు వింటున్నారు? ప్రభు తవ పద యుగే మోర నివేదన. మీలో ఎవరెవరు ఫస్ట్ టైం విన్నారు? గుడ్, రాజలక్ష్మి మాతాజీ. నేను ఫస్ట్ టైం విన్నాను ప్రభు. ఎస్. సో దీని అర్థం చూడండి ఎంత బాగుందో. భక్తివినోద ఠాకూర్ ఒక సింపుల్ ఒక సాంగ్లో తన సెట్ చేసేస్తాడు. సో అందుకే అప్పుడప్పుడు మనం వైష్ణవ ఆచార్యుల భావనని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అలాంటి వైష్ణవ సంగీతాన్ని ఆశ్రయించాలి. యాక్చువల్లీ మనం ఆ వైష్ణవ గీతాన్ని పాడుతున్నప్పుడు వీఆర్ ఇన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ భక్తివినోద ఠాకూర్. ఆయన అసోసియేషన్లో ఉన్నట్టు అది. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో దట్స్ వై ఐ టుక్ దిస్. మనము చూడండి, మనం రోజు చదువుతాం శిక్షాష్టకం. ఇందులో ఈ వర్స్ రోజు చదువుతాం. నదనం నజనం న సుందరిం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరి భవతాద్ భక్తిరహేతుకి త్వహి. సో మేము ఫస్ట్ టైం చదివేటప్పుడు మేము ప్రతి రోజు దాని మీనింగ్ కూడా చదివేవాళ్ళం, అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం. బట్ వెరీ ఇంటెన్స్ ప్రార్థన ఇది. నాకు ధనం వద్దు, జనం వద్దు, సుందరి వద్దు, అలాగ పేరు ప్రతిష్ట వద్దు ఈ ప్రపంచంలో. అరే బాబా, ఇలా కోరుకుంటే కృష్ణుడు నిజంగా చేసేస్తే ఎలాగా? అలాగా చాలా కష్టం కదా, అలా అనిపించేది ఫస్ట్లో. అరే అన్నీ తీసేస్తాడా? ధనం తీసేస్తాడా? జనం తీసేస్తాడా? సుందరి తీసేస్తాడా? ఎడ్యుకేషన్ తీసేస్తాడా? ప్రెస్టీజ్ తీసేస్తాడా? బాబురే, ఇవేం వద్దా? మరి ఏం కావాలి? మమ జన్మని జన్మనేశ్వరి. అరే మనంతో కోరుకుంటున్నాం ఈ జన్మలోనే భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి, కానీ ఈయన ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు? ఈ జన్మ కాదు, ఇంకో ఎత్తే ప్రతి జన్మ. అంటే మళ్ళీ పుట్టాలా ఈ ప్రపంచంలో, మళ్ళీ ఏబిసిడీలు నేర్చుకోవాలా? బాబురే, మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ చూడాలా? ప్రతి జన్మ ఎత్తినా అందులో నీ అహేతుకి భక్తి చేయాలని కోరి. సో ఈ వెరీ ఇంటెన్స్ ప్రేయర్ ఇది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, మన భక్తివినోద ఠాకూర్ దాన్ని ఎంత దాంట్లో ఉన్న భావనాన్ని విస్తరిస్తాడనమాట, వెరీ ఎలాబొరేట్లీ. సో
దట్స్ హౌ అవర్ వైష్ణవాస్ ఆర్. మన వైష్ణవాచార్యులు అలాంటి వాళ్ళు. మన మన హిస్టరీ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. మన వైష్ణవ హిస్టరీ గురించి మనం తెలుసుకుంటే విల్ బి వెరీ కాషియస్. మన జీవితంలో మన చేసే సదాచారంలో మనం చాలా సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు మనము లాస్ట్ టైం మన శిల ప్రభుపాదులు ఇచ్చిన సూత్రాలు వైష్ణవ సదాచారంలోని కొన్ని వివరణంగా వర్ణించబడిన ఆస్పెక్ట్లు మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. మోస్ట్లీ ఇవాళ కవర్ చేసేద్దాం. అది ఇవాళ 6:34 అయింది ఇప్పుడు. సో వీ విల్ గో ఫర్ అబౌట్ 40 minutes, 40 to 45 minutes. ఓకే, సో ఐ విల్ షేర్ దట్. మీలో ఎవరైనా దాన్ని చదవండి. ఓకే, వైష్ణవ సదాచార వైష్ణవ టికెట్. యా కనబడుతుందా? ఓకే, త్రిపుర మాతాజీ వల్ల Yes, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. మనము లాస్ట్ టైం ఏది సోదర శిష్యులు వ్యవహరించుట గురించి చర్చించుకున్నాం. అది అయిపోయింది అనా అనా ఇది అవ్వలేదు అనుకుంటా. ఎక్కడి దాకా అయింది? ఈ ఎవరికైనా లౌకిక పేర్లతో పిలుచుకోకూడదు అనేది అయిపోయింది ప్రభుజీ. లౌకిక పేర్లతో పిలుచుకోకూడదు. యాస్ అయిపోయింది. ప్రగతిని గురించి గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు. యా, ఇది కూడా అయింది. కొన్ని కారణాలు భక్తితో కొంత పతనం. యా, స్త్రీలతో వ్యవహరించుట. యా, ఎస్. ఈ స్త్రీలతో వ్యవహరించుట. అందరి స్త్రీలను గౌరవించవలను. ఎవరైనా వైష్ణవి అయి ఉంటే వారిని ప్రత్యేకంగా గౌరవించవలను. బ్రహ్మచారి ప్రతి స్త్రీని తల్లిలాగా భావించాలి. గృహస్థులు తన భార్యను తప్ప మిగతా వారిని తన తల్లిలాగా భావించాలి. ఏదైనా భక్తియుత సేవలు అవసరం మేరకే బ్రహ్మచారి స్త్రీలతో వ్యవహరించవలను. హరే కృష్ణ. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్, స్త్రీలతో వ్యవహరించుట. జనరల్గా ఇస్కాన్లో ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్లో ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఈక్వాలిటీ గురించి స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో వెస్టర్న్ ఐడియాలజీలో ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరికి ఈక్వల్ రైట్స్గా అన్నీ ఈక్వల్గా ఇవ్వాలని. బట్ మన వేదిక సంస్కృతి ప్రకారము ఒక స్త్రీ పురుషులు శారీరకంగా, మానసికంగా, అలాగే బుద్ధిపరంగా కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఆలోచించిన విధానాలు వేరుగా ఉంటాయి. సో మన వేదిక సంస్కృతి ప్రకారం మనం గమనిస్తే స్త్రీలకు ఒక స్థానం ఉంది, పురుషులకు ఒక స్థానం ఉంది. ఇరువురు వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిలో మర్యాద కలిగి ఉన్నారు. కానీ ఎస్పెషల్లీ వన్ ముఘల్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇండియాకి రూల్ చేసినప్పుడు, అలాగే బ్రిటిషర్స్ రూల్ చేసినప్పుడు, అలాగే ఏవైతే బ్రాహ్మణులు తమ వైదిక జ్ఞానం అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం నుంచి తప్పుపడ్డారు, అంటే దాని నుంచి బయటపడి తమ సొంత ఆలోచనలతో ఉన్నారు, ఆ టైంలో వైదిక సంస్కృతిలో స్త్రీల పట్ల అత్యాచారం నడుస్తుందని ఒక అపోహని బలపరిచారు. సో ఒక స్త్రీని స్పెసిఫిక్గా మర్యాద ఇవ్వడం అనేది వైదిక సంస్కృతిలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. మీరు చూడండి, ఇతిహాసాల్లో మహాభారతం చూడండి, రామాయణం చూడండి, ఇవన్నిట్లోనూ మనము స్త్రీ అమర్యాద అయినప్పుడు, స్త్రీని అవమానించినప్పుడు వచ్చిన కష్టాల గురించి వర్ణించబడినాయి. సో స్త్రీ గౌరవించాలి. స్త్రీ అనే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్త్రీయా పురుషుడు అనేది పక్కన పెడితే, ఆత్మ స్థానం ప్రకారం మనందరం ఆత్మలం. మనందరం యాక్చువల్లీ ప్రకృతిలో భగవంతుడికి సేవకులం. కానీ ఒక శరీరాన్ని ధరించినప్పుడు ఆ శరీరానికి ఒక పర్టికులర్ విలువ ఉంటుంది. మానవ శరీరానికి ఎలా విలువో అందులో మానవ శరీరంలో పురుష శరీరం ఇచ్చింది తపస్సు చేయడానికి, భగవంతుడి సన్నిధిని పొందే యోగ స్థితిలో లక్ష్యాన్ని సాధించే ప్రయత్నంలో శరీరం తపస్సు ఇలాంటివి చేయడానికి పురుష శరీరం
ఏర్పరచబడింది అనమాట. అందుకే చూడండి చాలాసార్లు బై డిఫాల్ట్ మెన్ పురుషుల్ని తపస్సు, ఆస్టెరిటీ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ని ఎక్కువ చేయమని చెప్తారు. బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఫాలో అవ్వమంటారు. బ్రహ్మచర్యాన్ని ఒకవేళ కుదిరితే నైష్టిక బ్రహ్మచారిగా పూరా జీవనం అంతా ఉండమంటారు. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ద మెన్స్ బాడీ. ఆ మానవ శరీరం ఒక పురుష శరీరం అలాగే ఏర్పడబడింది అనమాట. కష్టాన్ని ఓర్చుకోవాలి, తపస్సు చేయాలి, సుఖ దుఃఖాల్లో తమ వ్యక్తిగత భావాల్ని బయటికి నా అభిప్రాయాన్ని అంటే ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే సిచ్యువేషన్ రాదు వాళ్ళకి. సో దట్స్ హౌ ద మెన్ బాడీ అంటే ఒక పురుష శరీరం. స్త్రీ శరీరం స్పెసిఫిక్గా సృష్టిలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఒక ప్రేమ, ఆప్యాయత, పోషణ చేసే విధంగా స్త్రీ శరీరం ఏర్పరచబడింది అనమాట. సో ఈ శరీరాలకు ఉన్న పర్టికులర్ స్థానాన్ని గౌరవిస్తూ వాళ్ళకి ఆ మర్యాద ఇవ్వడం చాలా అవసరం. ఇది ఒక పాట. వైదిక సంస్కృతిలో ఈ విధంగా మర్యాద ఇచ్చేవారు. సంరక్షించాలి స్త్రీని. ఎందుకంటే ఆవిడ ఆ స్త్రీ అనే శరీరంలో సృష్టికి కారణమవుతుంది. అలాంటి ఆ స్త్రీ శరీరాన్ని సంరక్షించాలి, మానసికంగా సంరక్షించాలి. మానసికంగా సైకాలజికల్ కూడా చూస్తే పురుషుడు ఒక విధంగా ఆలోచిస్తాడు, స్త్రీ ఒక విధంగా ఆలోచిస్తుంది. పురుషుడు అనేవాడు చాలాసార్లు రేషనల్గా ఉండాలి. రేషనల్ అంటే ఓకే ప్రాబ్లం వచ్చింది సాల్వ్ చేయరా, ఓకే ఈ విధంగా ఉంటుంది, దీన్ని ఇలా సాల్వ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి. స్త్రీలు ఎమోషనల్గా బేస్డ్ మీద ఉంటారు, ఎమోషన్ బేస్డ్ మీద ఉంటుంది అనమాట. ఓకే ప్రాబ్లం ఉంది, ఓకే ఆ ప్రాబ్లమ్ని డిస్కస్ చేస్తేనే వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. తర్వాత సొల్యూషన్ అయిందో లేదో తర్వాత భాగం, బట్ దాని మీద డిస్కషన్ ఉండాలి, ఓకే అటెన్షన్ ఉండాలి, అందరూ దాని గురించి ఆలోచించి చెప్పాలి, ఓకే ఇలాగయ్యో ఇలా అయింది. ఎస్. సో రేషనల్ అండ్ ఎమోషనల్. బై డిఫాల్ట్ పురుషులు రేషనల్గా ఆలోచించాలి, స్త్రీలు ఎమోషనల్గా ఆలోచిస్తారు. సో ఈ విధంగా ఏమవుతుంటే అందులో దీస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ అనమాట. ఒక ఫిజికల్ కేర్ ఎలా, ఫిజికల్ సర్వీస్ ఒక పురుషుడు ఎలా ఆఫర్ చేయాలో స్త్రీ ఎలా ఆఫర్ చేయాలో శాస్త్రాలు చెప్పున్నాయి. దానికి తగ్గట్టు మానసిక స్థితి కూడా అవసరం. ఒక చిన్న పాప ఏడుస్తుంది అనుకోండి, పురుషుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు, అరే ఎందుకలా ఇంత రాత్రి అంతా ఏడుస్తుంది ఇలా కూర్చొని ఎక్కి ఏడుస్తుంది, దీన్ని పడుకోబెట్టండి, తొంగబెట్టలేకపోతే ఇంకో రూమ్ తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టి నాకు డిస్టర్బ్గా ఉంది అనుకుంటాడు. కానీ తల్లి అలా ఆలోచించలేదు, స్త్రీ అలా ఆలోచించలేదు. స్త్రీ ఎమోషనల్ అవుతుంది అక్కడ, వాళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తుంది, నాన్న బుజ్జి ముమ్మ అని మాట్లాడుతుంది అనమాట. దట్స్ హౌ ఆ మానసికంగా ఆ కేర్ ఇవ్వగలదు. ఆ మానసిక స్థితి లేకపోతే ఇవ్వలేదు కేర్ అనేది. సో ఒక పురుష శరీరం ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేయబడింది, అలాగే స్త్రీ శరీరం ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేయబడింది. వాటికి ఆ మర్యాద ఇవ్వడం అవసరం. హౌఎవర్ ఇన్ డివోషనల్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు మనము వాళ్ళని వైష్ణవుల కింద పరిగణించాలి, స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా. సో వైదిక సంస్కృతిలో స్త్రీకున్న మర్యాద ఎంత దానికన్నా ఎక్కువ మనము ఒక మాతాజీకి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వైష్ణవి తన గర్భంలో ఫ్యూచర్లో ఒక ఉత్తమ వైష్ణవుడు జన్మించవచ్చు. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక జీవి జన్మించడం వేరు, ఒక ఉత్తమ వైష్ణవుడు జన్మించడం వేరు. నారాయణిని చైతన్య మహాప్రభు ఎంతో ఆదరించేవాడు, ఆడుకునేవాడు, తన తీసుకున్న ప్రసాదాన్ని తాను కొరికిన తనకు కూడా ఇచ్చేవాడు. అలా నారాయణ గర్భంలో ఎవరు వచ్చారంటే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్, ఒక ఉత్తమ వైష్ణవుడు. సో అందుకే మనం మాతాజీ అని గౌరవంగా పిలుస్తాం. ఎందుకంటే ఆవిడ గర్భంలో, ఆమె చిన్న వయసు ఉండొచ్చు కానీ ఆమె గర్భంలో ఫ్యూచర్లో పొటెన్షియలీ ఆవిడ ఒక ఉత్తమ వైష్ణవుడికి జన్మిచ్చే స్థాయి జీవి. నార్మల్ జీవులు జన్మలు బోల్డ్ మంది ఇస్తున్నారు ఆడవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో. జన్మలు రోజు జన్మలు అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గ్రేట్. బట్ దానికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక స్త్రీ గర్భంలో ఒక బ్రహ్మచారి పుడతాడు, అదనమాట. అందుకే ఈ వైష్ణవ డీలింగ్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక మాతాజీతో డీల్ చేసినప్పుడు జస్ట్ అన్ ఆర్డినరీ ఉమెన్ కింద డీల్ చేయకూడదు. ఆవిడతో ఒక మాతాజీ అంటే ఆవిడ గర్భంలో ఒక ఉత్తమ వైష్ణవుడు జన్మించి
అవకాశం ఉంది. అరే ఆవిడ పెద్ద ఆవిడకి ఆల్రెడీ పుట్టేశారు. ఎస్ స్టిల్ ఆవిడ ఆ ఓర్పుతో ఇవన్నీ సహించి పెంచింది కదా. సో అది ఇవ్వాలి వైష్ణవులకి. అండ్ ఇది కాకుండా ఒక వైష్ణవిలు కూడా మనం చూస్తే జాహ్నవీదేవి మన వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఇంపార్టెంట్ రోల్, కీలక పాత్ర వహించారు. అద్వైతాచార్యుడి భార్య సీతా ఠాకూర్ అని, షీ ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మన గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఉద్దేశంలో. అలాగే దర్ ఆర్ మెనీ అదర్ లేడీస్ యాక్చువల్లీ. వీరభద్రుడి భార్యలు, అంటే నిత్యాన్పు కోడికి భార్యలు, కోడళ్ళు, నిత్యాన్పు కోడళ్ళు, దే ఆల్సో ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. గంగామాత గోస్వామి, షీ ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అలాగనమాట. సో స్త్రీలు వైష్ణవులు వాళ్ళ మానసిక స్థితి ప్రకారం వాళ్ళు భక్తిని ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలరు. అదొక గౌరవం అని ఇవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఎస్, ఒక పురుషుడు స్త్రీతో వ్యవహరించేటప్పుడు ఆ పురుషుడు నైష్టిక బ్రహ్మచారి అయినా, ఉపకర్మ బ్రహ్మచారి అయినా. ఉపకర్మ బ్రహ్మచారి అంటే ఎవరండి? గృహస్థుడు ఎవరైతే ఒక్క స్త్రీతోనే తన సంబంధాన్ని, శారీరక సంబంధాన్ని ఉంచుకుంటాడు భార్యతో, అలాంటి వాడిని ఉపకర్మ బ్రహ్మచారి అంటారు. నైష్టిక బ్రహ్మచారి అంటే ఎలాంటి స్త్రీతోనూ తన శారీరక సంబంధం, ఒక స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ పెట్టుకోడు. సో వీళ్ళిద్దరూ, ఈ ఇద్దరు పురుషులు కూడా స్త్రీలతో వ్యవహరించేటప్పుడు ఎంత అవసరం అంతే చేయాలి. ఆ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం సేవకి ఎంత అవసరమో, ఎంత మాట్లాడితే అంతే. ఫర్దర్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సో ఇది స్త్రీలు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ చాలా మంది మాతాజీలు టూ మచ్ అప్రోచ్ బ్రహ్మచారీస్. దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా. ఎస్పెషలీ వాళ్ళకున్న ఎమోషన్స్ని వ్యక్తం చేయడం ఒక బ్రహ్మచారి ముందు, దట్స్ ఈవెన్ నాట్ గుడ్ అట్ ఆల్. ఏముంది, వినేవాళ్ళు కావాలి జనరల్గా. వినేవాడు దొరికితే చెప్పేవాళ్ళు బోల్డ్ చెప్తూనే ఉంటారు. సో బ్రహ్మచారి is not a free hearer of problems. మన ప్రాబ్లమ్స్ వినే ఫ్రీ ఏజెంట్ కాదైనా. సో వీ హావ్ టు బి కేర్ఫుల్. సమ్ టైమ్స్ మనము సేవ ఎంత అవసరం అంతే మాట్లాడాలి. కానీ ఏమవుతుంది, అందులో సిచ్యువేషన్స్ ఇది అది అని టూ మెనీ తమ ఇళ్లల్లో జరిగే ఎమోషనల్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి కదా. ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఆడవాళ్ళకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్. ఆ ఎమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం దట్స్ నాట్ గుడ్. ఎమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే వన్ షుడ్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హస్బెండ్ ఓన్లీ, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియల్లీ హస్బెండ్ ముందు. అది ఇంకో పురుషుల ముందు చేయకూడదు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ బ్రహ్మచారి ముందు అస్సలు చేయకూడదు. ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వల్ల దట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద రిలేషన్షిప్. సొసైటీలో ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ షుడ్ ఓకే, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రశ్న అడిగారు అనుకో ఫ్యామిలీ గురించి, అది కలిసి అడగాలి. ఏదర్ ఆ స్త్రీ హస్బెండ్తో కలిసి అడగాలి, లేకపోతే దట్ లేడీ కెన్ ఆస్క్ అలాంగ్ విత్ హర్ ఫాదర్ ఆర్ అలాంగ్ విత్ హర్ సన్, కొడుకుతో, లేకపోతే సంబడి అట్ ద థర్డ్ పార్టీ. ఒక స్త్రీ తన భర్త కాకుండా, తన తండ్రి కాకుండా ఇంకో పురుషుతో వ్యవహరించేటప్పుడు ఏకాంత రిలేషన్షిప్ ఆస్పెక్ట్లో ఉండకూడదు, కమ్యూనికేషన్లో ఉండకూడదు. ఎస్పెషలీ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్. సర్వీస్ పరంగా ఇట్ మే వ్యారీ. ఓకే, మాతాజీ అడుగుతుంది, ప్రభుజీ ఇవాళ కూర సరిగ్గా అవ్వలేదు, అది మెసేజ్ పెట్టి, ఫైన్, దట్స్ ఓకే. ఇది అవ్వలేదు, అది అవ్వలేదు, దట్స్ ఓకే. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎమోషనల్, తమ పర్సనల్ లైఫ్ ఇష్యూస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంటే దే షుడ్ కంపెనీ అనదర్ మాతాజీ ఆర్ అనదర్ ప్రభుజీ. అనదర్ ప్రభుజీ అంటే బేసిక్లీ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, some ప్రభుజీ. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా, షేరింగ్ లేదు ప్రభుజీ. యా. నెక్స్ట్ వన్ మాతాజీ. అతిథులతో వ్యవహరించుట. అతిథులు మన ఇంటికి గాని మందిరానికి గాని వచ్చినప్పుడు వారిని ప్రేమతో సగౌరవంగా ఆదరించి మంచి మాటలతో ఆహ్వానించవలెను.
వారికి ఉచిత ఆసనాన్ని చూపించి నీరు ముఖ్యం మరియు ప్రసాదాన్ని ఇవ్వడం అనేది వైష్ణవ సంప్రదాయంలో చాలా ముఖ్యం. ఇతర వివరములకు అనుబంధం 6ను గమనించగలరు. వైష్ణవులను యా ఎస్ కంటిన్యూ. వైష్ణవులను సంబంధించే విధానము. శ్రీల ప్రభుపాదని కృష్ణ కృపామూర్తి అని గురువును మరియు సన్యాసులను పరమ పూజ్య హిజ్ హోలీనెస్ అని, తోటి సహభక్తులను పూజ్య అని సంబోధించారు. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. మనం శ్రీల ప్రభుపాదని హిజ్ హోలీనెస్ శ్రీల ప్రభుపాద అని చెప్పాం. ఈజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్. ఆయన ఫౌండర్ ఆచార్య. సో ఫౌండర్ ఆచార్యని మనము పేరుతో పిలిచేటప్పుడు ఆ టైటిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీల అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్, ఇది ఆయన పూర్తి పేరు అనమాట. కృష్ణ కృపామూర్తి ఈజ్ డివైన్ గ్రేస్. ఓకే, ఈజ్ డివైన్ గ్రేస్ అనేది స్పెసిఫిక్గా శ్రీల ప్రభుపాద్ ఉద్దేశించి ఉంటుంది. తర్వాత మన సన్యాసులని గురువులని మనం సంబోధించినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? పరమ పూజ్య హిజ్ హోలీనెస్ పరమ పూజ్య శ్రీల జయపతాక స్వామి మహారాజ్, పరమ పూజ్య శ్రీల భక్తిచారు స్వామి మహారాజ్, అలానే సంబోధిస్తాం అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కృష్ణ కృపామూర్తి, ఇక్కడేమో పరమ పూజ్య. అలాగే తోటి భక్తుల్ని ఉన్నప్పుడు హిజ్ గ్రేస్, లేకపోతే హర్ గ్రేస్. స్త్రీలు అయితే హర్ గ్రేస్, పురుషులు అయితే హిజ్ గ్రేస్. ఓకే, పూజనీయ పూజనీయ పూజ్యశ్రీ శ్రీమాన్ చక్రధారి ప్రభు, లైక్ దట్ అలా మనం సంబోధిస్తాం అనమాట. యా, సహభక్తుని పేరుకు ముందు శ్రీమాన్ అని చేర్చి సంబోధించవచ్చును. బ్రహ్మచారి పేరుకు చివర బ్రహ్మచారి అని సంబోధించవచ్చును. ఉదాహరణ, కృష్ణదాస బ్రహ్మచారి. గృహస్థులకు వారి పేరు చివర అధికారి అని, సన్యాసులకు మహారాజు, స్వామి లేదా గోస్వామి అని చేర్చి సంబోధించవచ్చును. సో ఇది అందరికి తెలిసిందే. జనరల్గా ఇలా ఫాలో అవుతాం. ఒక కృష్ణదాస బ్రహ్మచారి. ఓకే, అలాగ మనం బ్రహ్మచారి ఉంటే బ్రహ్మచారిగా సంబోధిస్తాం. సో బ్రహ్మచారి ఎవరంటే చాలా మంది అనుకుంటారు అనమాట, బ్రహ్మచారి మధ్యలో ఎవరైతే గరువస్త్రంలో ఉన్నారో వాళ్ళే బ్రహ్మచారి అని. సో ఇస్కాన్లో ఒక స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్ ఫాలో అవుతారు. ఒక భక్తుడు భక్తి మార్గంలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని విశేషంగా తన జీవనాన్ని సమర్పించగలన కోరికతో వచ్చిన వాళ్ళని కొన్నేళ్ల పాటు ట్రైనింగ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట. ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు. అప్పుడు ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఈ సాఫ్రాన్ గెరో వస్త్రాలు వేసుకోరు వాళ్ళు వైట్లో ఉంటారు. కొంతమంది బాల బ్రహ్మచారులు ఉంటారు, విత్ హెయిర్ కూడా ఉంటారు అనమాట. తర్వాత షేవెన్ హెడెడ్ అవుతారు. షేవెన్ హెడెడ్ అయిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, ప్రాపర్గా ఉన్నాడా, డీలింగ్స్ ప్రాపరా, లేడీస్తో ఎలా డీల్ చేస్తున్నాడు, అండ్ ఎస్పెషల్లీ సర్వీసెస్లో. ఎస్పెషలీ నాకు సాఫ్రాన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే నేను గెరో వస్త్రం తీసుకున్నాను 2000. అప్పుడు నా వయసు అంతా 23 అనుకుంటా. అప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అన్నారు, ఇప్పుడు నువ్వు డీల్ చేయొచ్చు నీ డైటీ డిపార్ట్మెంట్లో లేడీస్తో, మాతాజీస్తో. బికాజ్ నాకు మొదటి నుంచి ఇచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ డైటీ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్, మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అండ్ మోస్ట్ రిస్కీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే డైటీ డిపార్ట్మెంట్. అక్కడ అందరూ ఆడవాళ్ళే. అండ్ ఒక బ్రహ్మచారి కింద డీల్ చేయాలి. అండ్ ఎస్పెషలీ దే ఆర్ బెంగాలీ లేడీస్. ఓకే, ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్. ఆంధ్ర వాళ్ళు ఓకే, ఒక మాదిరిగా మర్యాద డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. కానీ అక్కడ వెరీ డిఫికల్ట్. అందులో నేను అన్నాను, అరే నాకు ఇప్పుడు గెరో వస్త్రం ఇచ్చారు, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్లో ఈ విధంగా సర్వీస్ ఇచ్చారు, well, నో ప్రాబ్లం. గురు ఆజ్ఞ ప్రకారం, భక్తుల సీనియర్స్ డివోటీ ఆజ్ఞ ప్రకారం శక్తి ఉంది కాబట్టి గో హెడ్, నో ప్రాబ్లం. కానీ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ ఎటికేట్స్ అనమాట. సో అందులో ఒక గరువు వస్త్రం ఇచ్చారంటే ఏంటి, ఆ కమిట్మెంట్ పెరిగినప్పుడే. సో కమిట్మెంట్, రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగినప్పుడు భక్తులకి సాఫ్రాన్ అనేది అవార్డ్ చేస్తారు. సో అప్పటిదాకా వాళ్ళు బ్రహ్మచారి కాదనుకోకూడదు. అప్పటిదాకా కూడా వాళ్ళకి సిన్సియర్గా, సీరియస్గా వాళ్ళు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తారు.
కమిటెడ్గా. సో అందుకే వాళ్ళని కూడా మనం బ్రహ్మచారి కింద పరిగణించాలి అండ్ బ్రహ్మచారి కింద గౌరవించాలి. అండ్ గృహస్థులు ఒక గృహస్థ భక్తుడు, విశేషంగా దీక్ష తీసుకున్న భక్తుడు తన ఇంట్లో కూడా తన మార్నింగ్ ప్రోగ్రాము, విగ్రహారాధన ఒక మినీ టెంపుల్లా మేనేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అధికారి అని పేరు చివరన ఆ టైటిల్ ఇస్తారు. ఓకే, పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు గృహస్థులు కాదు. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరైతే గృహస్థులు తమ ఇళ్లలో ఈ భక్తి మార్గాన్ని సీరియస్గా పాటిస్తూ ఆ, ఒక ఒక లైఫ్ స్టైల్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఒక లైఫ్ స్టైల్, ఓకే, దేర్ మెయింటైన్. అండ్ దెన్ ప్రామాణిక వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో దీక్ష తీసుకుని ఒక అధికారిక అంటే సాంప్రదాయం అధికారిక స్థాయికి చేరుకున్న వాళ్ళని అధికారి అని పిలుస్తారు. ఓకే, చివరిలో అధికారి అంటారు. సన్యాసుల్ని మహారాజు, లేకపోతే స్వామి, గోస్వామి. ఓకే, యా. ఇతర వైష్ణవులతో వ్యవహరించడం. ఈ క్రింది వివిధ రకాల వైష్ణవులను మనం గౌరవించవచ్చును, కానీ కలిసి జీవించకూడదు. అనుమానింపతగిన లేదా చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగిన వైష్ణవులు, సహజీయులు, సరి అయిన సంప్రదాయంలో లేని వైష్ణవులు, మాయావాది సన్యాసులు. యా, మొన్న ఎవరో అడిగారు దీని మీద, ప్రభుజీ ఏంటి మాయావాదులకి మనం మర్యాద ఇవ్వాలా అంటే దూరం నుంచి ఇవ్వాలి. సో ఒక కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్న వీళ్ళు అనమాట. వీళ్ళందరూ ఏంటి, వైష్ణవ ప్రాయ డివోటీస్. వీళ్ళు ఏమంటారండి, వైష్ణవ ప్రాయ అంటే వైష్ణవుల్లో కనబడతారు వాళ్ళు, కానీ వైష్ణవులు కాదు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ వ్యవహారంలో చాలా చెడు ఉంటుంది. వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. వాళ్ళతో అస్సలు సాంగత్యం చేయకూడదు. సాంగత్యం అంటే ఏంటి, వాళ్ళతో కలిసి కూర్చుని భోజనం చేసామా, లేకపోతే వాళ్ళు యాత్రలో కలిసి ఒక పక్కన వెళ్తున్నారు, అది కాదు సాంగత్యం. సాంగత్యం అంటే చెప్పండి ప్రభుజీ, ఏంటి మీ లైఫ్లో వచ్చిన బాధలు ఏంటి చెప్పండి. డడ్ నాతో ఇస్కాన్ ఈ విధంగా వ్యవహరించింది, నాతో ప్రభుపాదులు వాళ్ళ శిష్యులు ఈ విధంగా వ్యవహరించారు, ఇస్కాన్లు ఈ డివోటీ అలా డీల్ చేశారు, అలా డీల్ చేశారు. ఓహో ఇలా అయిందా, అయ్యయ్యో ఇంకేమైంది చెప్పండి. ఎందుకంటే నా బాధలు కూడా మీ బాధల్లో నా బాధ కూడా చూసుకుంటున్నాను. చాలాసార్లు డివోటీస్ దే గెట్ ఇన్ టు టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్కషన్స్. ఇద్దరికి ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు, కానీ దే ఆర్ మిజరీ షేర్స్ కంపెనీ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ప్రోవర్బ్. మిజరీ షేర్స్ కంపెనీ. ఒక మిజరీ ఉన్నప్పుడు ఆ మిజరీ దానికి కారణం ఒక నుంచే వింటాం, కానీ రెండో వైపు నుంచి వినం. కథనాన్ని ఇరువైపు రెండో వైపు నుంచి వింటే ఇంకోలా ఉంటుంది స్టోరీ. చాలాసార్లు తెలియక చాలామంది పొరపడి ఒక సాంగత్యంలో దూరి ఒక రాంగ్ అసోసియేషన్లో ఉండిపోతారు. నాట్ ఓన్లీ ప్రభుజీస్, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ విత్ మాతాజీస్ ఆల్సో, టూ మచ్ మోర్. ఎందుకంటే సైకాలజికల్లీ మాతాజీస్ ఆర్ మోర్ ఎమోషనల్. అండ్ వాళ్ళు ఒక్క పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ చూసి వాళ్ళు ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఆ స్టోరీ క్రియేట్ చేసేసుకుని ఆ స్టోరీలో ఆ కథనంలో వాళ్ళు బాధితుల కింద భావించుకోవచ్చు, తమను తాము భావించుకుని అందులో ఒక పెద్ద కాండ అయ్యేటట్టుగా ఊహించుకుని బాధపడుతూ అలాంటి ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సమ్ టైమ్స్. సో దేర్ ఫోర్ డివోటీస్ అనేవాళ్ళు వెరీ అనుమానింపతగిన లేదా చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగిన వైష్ణవులు. వాళ్ళు ఏదో ఊహించుకుంటారు, ఏదో ఆలోచించుకుంటారు, దాన్ని బట్టి వాళ్ళ వ్యవహారంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. ఈ వైష్ణవ సంగతులు ఎందుకు వెళ్ళాలి, నాకు వద్దు, అవసరం లేదు, నేను నువ్వు నా టీంలో ఉంటే నువ్వు కూడా వెళ్ళకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ కామన్గా ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టాం, రండి. నేనే మేము సెపరేట్ గ్రూపు, మా గ్రూప్ అసలు వెళ్దు అక్కడికి. ఎందుకంటే ఒక 10 ఏళ్ల ముందు నాతో ఇలా వ్యవహరించారు, ఇలా అయ్యింది. సో మేము అలా ఉండవు ఎప్పుడు. సో సమ్టైమ్స్ వైష్ణవ ప్రాయ, they're వైష్ణవ ప్రాయ, దే లుక్ లైక్ వైష్ణవాస్ బట్ దే హ్యావ్ మెనీ రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్. వాళ్ళ మనసులో ఎన్నో చెడు ఆలోచనలు ఉంటాయి, చెడు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి భక్తుల పట్ల. సో అవి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చెప్పకపోవచ్చు, కానీ మాట తీరుతో వెరీ ఎక్స్పర్టల్గా అవన్నీ బయట తీసుకొస్తారు. వెరీ డేంజరస్. సమ్టైమ్స్ మనం ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేయగలం. చెడ్డ ప్రవర్తన అంటే ఒక వైష్ణవుని ఎందే కాదు,
ఈవెన్ పాపరహిత జీవితం, పాపభరిత జీవితం అనమాట. పాపభరిత జీవితం. దే డూ సీక్రెట్లీ ఆల్ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్. అంటే వాళ్ళు కంటిమాలు వేసుకునే ఉంటారు, కానీ బయట ఇర్రెగ్యులేటెడ్గా తింటారు. అది ఉల్లా వెల్లుల్లా ఏమిటా అని ఆలోచించకుండా. వాళ్ళు మంచి వైష్ణవ్ డివోటీస్ కింద దీక్ష తీసుకునే ఉండొచ్చు, కానీ సమ్ టైమ్ దే మే హ్యావ్ ఇల్లిసిట్ అఫైర్స్, అవైధ సంబంధాలు మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఇలాంటి డివోటీస్ యూ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్. లేకపోతే వాళ్ళు జూదం లాంటి యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ బిజినెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్. కానీ వాళ్ళ ఆలోచన ఎప్పుడు దాని మీద జరుగుతుంది, పైసా 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 పైసా. ఆ, అది ఎలా సంపాదించాలి. వైష్ణవ్ ప్రాయ వస్తాడు, మంచిగా డీల్ చేస్తాడు. ప్రభుజీ ఇలా ఉంది, నా లైఫ్లో ఇలా ప్రాబ్లం, మీరు కొంచెం సహకరించండి అని లక్షలు తీసుకెళ్ళిపోతాడు, దొంగతనం చేసి వెళ్ళిపోతాడు. సో సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్ It's 7 o'clock. హూమ్ వీఆర్ అసోసియేటింగ్ విత్. మనం ఏ వైష్ణవంతో అసోసియేట్ చేస్తాం అనేది. ఇది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది కదండి, అనుమానింపతగా లేదా చెడ్డ ప్రవృత్తి కలిగి. ఇది చాలా అబ్జర్వ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, అప్పుడప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఒక గుడ్ అసోసియేషన్లో, గుడ్ గైడెన్స్లో ఉంటే మీకు ఎలాంటి డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న భక్తులతో చెక్ చేయొచ్చు. ఎస్, గురువులతో, సీనియర్స్తో చెక్ చేయాలి. ఓకే, సీనియర్స్తో చెక్ చేయొచ్చు, ఇలా అనిపిస్తుంది, ఏం చేయాలి. సో దెన్ యూ బీ కేర్ఫుల్. వాళ్ళతో గౌరవించవచ్చు వాళ్ళని, బికాజ్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ప్రభుపాద్ గ్లోరిఫై చేస్తారు, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ వాళ్ళని గౌరవించాలి. కానీ వాళ్ళతో సాంగత్యం తీసుకోకూడదు. సహజీయులు అంటే అర్థమైందండి. సహజ అంటే భక్తిలో ప్రతి ఆస్పెక్ట్ని ఇంతేనా చేసేయచ్చు, పర్లేదు, ఏముంది ఇందులో, అన్నిటినీ నార్మల్గా తీసుకుంటారనమాట. గురువుగారు ఆజ్ఞిచ్చారు 16 మాలు, 16 మాలు ఎందుకు అవసరం లేదులే, దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఏదో చేద్దాం, గురుగారితో భావం ఇంపార్టెంట్, అలా ఉంటారు. నియమాల్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఉత్తమ భక్తుల కింద చూపించుకుంటారు. ఓకే, నేను చేసేది యాక్చువల్లీ ఇది నేను అవైధ సంఘ కాదు, నేను యాక్చువల్లీ చేసేది ఇంటిమేట్ అసోసియేషన్, నేను డివోటీస్ అసోసియేషన్ ఇస్తున్నాను అని దే గెట్ ఇన్ టు ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఆపోజిట్ సెక్స్. సో ఇదందరూ సహజీవులు అంట, సహజీవులు భావన వస్తారు. వీఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్. వాళ్ళు భక్తి అనే పేరుతో అన్ని అదో పనులు చేస్తారు, లేకపోతే అన్నీ ఈజీగా కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. భక్తి పర్లేదు, ఇది భక్తి ఇంపార్టెంట్, భావన ఇంపార్టెంట్ అనే. అండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ షోయింగ్ దేర్ ఎమోషన్స్, డివోషనల్ ఎమోషన్స్ ఉండవు, లోపలే ఉండదు, కానీ ఎమోషన్స్ చూపించేస్తారు. భగవంతుడు కానీ ఏడ్ చేస్తారు, భగవంతుడి ముందు నాట్యం చేసేస్తారు, యాజ్ ఇఫ్ వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉత్సాహం ఉన్నట్టు, ఇంకెవరికి లేనట్టు వీళ్ళు అవుతారు. సహజీవులు అనమాట వీళ్ళు, సహజీయాస్. నేను కృష్ణుడితో రోజు మాట్లాడుతున్నాను, నాకు చాలా తెలుసు, ఇది తెలుసు అని సహజభావం, ఇది సహజీయ. అరే కృష్ణుడు రోజు మాట్లాడితే అరే అప్పుడు భగవద్గీత ఎందుకు చెప్తాడు, కృష్ణ అవసరం ఉంది, నేను నుంచి వినొచ్చు కదా. సరైన సంప్రదాయంలో లేని వైష్ణవులు, సమ్టైమ్స్ వాళ్ళు వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ప్రాపర్గా గురువులతో కనెక్ట్ అయి ఉండరు, పరంపరతో కనెక్ట్ అయి ఉండరు. వాళ్ళ నుంచి కూడా మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మాయావాది సన్యాసుల నుంచి కూడా మనం దూరంగా ఉండాలి. యా యా హరే కృష్ణ. ఎస్, విల్ కంటిన్యూ యాజ్ ఐ మెన్షన్ 7:15. సో ప్లీజ్ బి దేర్. యా ఎస్ మాతాజీ, ప్లీజ్ రైట్. హరే కృష్ణ. వైష్ణవులకు వైష్ణవులను భౌతిక దృష్టితో చూడరాదు. ఒక భక్తునిలో అంగవైకల్యము, కురూపత, రోగం, తక్కువ కులంలో జన్మించుట మొదలగు లక్షణాలు కనిపించినప్పటికీ వాటిని తేలికగా తీసుకోవాలి తప్ప భౌతిక దృష్టితో భక్తుని శరీరాన్ని చూడరాదు అని రూపగోస్వాముల వారు ఉపదేశామృతంలో తెలిపినారు. మరొక రకంగా చెప్పాలంటే భక్తుడు ఎన్ని అవలక్షణాలతో, అందవికారం, హీనజాతితో జన్మించడం, తక్కువ విద్య వగేరాలు ఉన్నప్పటికీ అతడు భగవంతుణ్ణి సేవలో నిమగ్నం అవడం వలన
పవిత్రుడే. వైష్ణవులను వారి కులము, జాతి, ఇతర భౌతిక విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చూచుట నరకతుల్యమైనదని శాస్త్ర ప్రమాణము. యా వైష్ణవ సో సో ఇది మనకి గమనించే ఉంటాం కదా మన డివోటీస్ని. రూప గోస్వామి ఉపదేశామృతలో వస్తుంది. ఎనీవన్ రిమెంబర్ విచ్ వర్స్ ఇట్ ఈస్? రూప గోస్వామి అది గంగలో స్నానం చేసేటప్పుడు నురుగు నురుగుగా ఉంటుంది, దాన్ని అలా చూడొద్దని చెప్తారు. మనం చదివాం కదా, లాస్ట్ టైం చదివాం 6వ వర్షంలో అనుకుంటుంది. దృష్టై స్వభావజనితైర్వపుషశ్చ దోషైర్ న ప్రాకృతత్వం ఇహ భక్త జనస్య పశ్యేత్ గంగావశం న ఖలు బుద్భుతఫేన పంకైర్ బ్రహ్మద్రవత్వమపగచ్చతి నీరధర్మై. దృష్టా స్వభైవ జనితైర్వపుషశ్చ దోషైర్. ఒక సాధారణ దృష్టితో మనం గమనిస్తే ఒక్కొక్క భక్తులు తమ జన్మించినప్పుడు ఒక స్వభావంతో జన్మిస్తారు, ఒక రూపంతో జన్మిస్తారు, కొన్ని దోషాలతో జన్మిస్తారు. అలాంటి వాటిని కొన్ని ఫాల్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ శరీరంలో, కొన్ని లోపాలు, కొన్ని భావనలు, కొన్ని వ్యక్తిగత గుణాలు ఉంటాయి. నా ప్రాకృతత్వం భక్త జనస్య పశ్చేత్. ఇవన్నీ సాధారణ ప్రాకృతికంగా ఉన్నాయని పరిగణించకూడదు ఒక భక్తుల్లో. వీళ్ళు కూడా ఇలాంటివి ఉన్నాయని చేసి అని ఆ భక్తుని పక్కన పెట్టేయకూడదు. ఆ భక్త సంగతిని తీసుకోవాలి ఉత్తమ భక్తుడైతే. గంగావశం నకలు అద్భుత ఫేన పంకైర్. ఏ విధంగా అయితే గంగలో స్నానం చేయడానికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడప్పుడు నొరగలు వస్తూ ఉంటాయి పక్క నుంచి. అరే చీచి, నొరగలు రావడం ఏంటి? నీళ్ళలో నొరుగులు అంటే అది మురికిగా ఉంది, లేకపోతే కంటామినేట్ అయినట్టు అనమాట. అందులో స్నానం చేస్తాం పర్లేదు. ఒక ఉత్తమ ఆధ్యాత్మిక అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నవాడు ఆ నొరుగులు పక్కకి తోసేసి అందులో మునుగుతాడు, ఆచమనం కూడా చేస్తాడు. మునిగి ఆచమనం కూడా చేస్తాడు అనమాట. బ్రహ్మద్రవత్వం భగచ్చతి నీలధర్మయ. సో అలాంటి వాడు ఆ గంగ ఒక ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని పరిగణించి వ్యవహరిస్తాడు. అలాగే వైష్ణవుడిని కూడా మనం ఆ విధంగా పరిగణించాలి. సో వాళ్ళని ఒక పర్టికులర్ ఇలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారనే ఆస్పెక్ట్ని మనం చూడకూడదు అనమాట. ఇది నరక తుల్యం అనమాట. ఇది వస్తుంది అనమాట ఒక శ్లోకంలో. ఒక గురువుని సాధారణంగా భావించడం ఒక అంటే అలా ఆలోచన ఒకటే నరకాయతే అని వస్తుంది. ఓకే, నరక తుల్యమైనది. అలా ఆలోచన కూడా మంచిది, అలా దృష్టి కూడా మంచిది. కులం ప్రకారం భౌతిక విషయాలని టూ మచ్ ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ యాజ్ పర్ క్యాస్ట్, క్రీడ్, కలర్, ఎడ్యుకేషన్ ఇది మంచిది కాదు డివోటీస్లో. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ two more of them, then we'll conclude it. Hare Krishna. Yeah. కనబడుతుందా మీకు ఇది? లేదు ప్రభుజీ. Yeah. మొత్తం ప్రభుజీ. Yeah. వైష్ణవుని దేహము దేవాలయము. వైష్ణవుల దేహం విష్ణు దేవాలయంతో సమానం కావున వారికి నమస్కరించేటప్పుడు మనం విష్ణువుకు నమస్కరించినట్లుగా భావించాలి. కావున వైష్ణవుల దేహాన్ని దాటడం చేయరాదు. చెప్పండి, ఇక్కడ చైతన్య చరితామృతలో ఏ స్టోరీలో వస్తుంది అది? ఒక వైష్ణవుడి దేహాన్ని దాటకూడదు మనం. అలా ఒక భక్తుడు పరిగణించి తన దాటడు, కానీ ఇంకో సమయంలో దాడతాడు. ఎవరు చెప్పారు అది? గోవిందుడు చైతన్య మహాప్రభు. హూ సెడ్? నేనే ప్రభు, కృష్ణమై. హరే కృష్ణ, వెరీ నైస్. చైతన్య మహాప్రభు భక్తుడి కింద, అంటే సేవకుడి కింద గోవిందుడు వస్తాడు. యాక్చువల్లీ గోవిందుడు గాడ్ బ్రదర్ ఆఫ్ చైతన్య మహాప్రభు. వాళ్ళిద్దరు గాడ్ బ్రదర్స్. కానీ ఈశ్వరపూర్వ ఆజ్ఞ ప్రకారం గోవిందుడుకి ఈశ్వరపు గురువు చెప్తాడనమాట, నీ గురు సోదరుడు అయినా నువ్వు చైతన్య మహాప్రభు సేవ చేయమని. సో ఒకసారి అలా సేవ చేస్తూ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ప్రసాదం సేకరించి దాదాపు గంభీరలో తన రూమ్కి ఎదురుగుండా డోర్ దగ్గర పడుకుంటూ పోతాడు చైతన్య మహాప్రభు, విశ్రమిస్తాడనమాట.
అరే చైతన్య విశ్రమించారు, ఆయనకి నేను మెసేజ్ అవి చెయ్యాలి, ఇక్కడ బయట ఉంటే ఎలా చేయగలను, ఏం చేస్తాడు? ఆ, ఆయన శరీరం మీద తన ఉత్తరిని పెట్టి ఆ, కాలు దాటి లోపలికి వెళ్తాడు. కాలు లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఉత్తరి తీసేసి చైతన్య మహాప్రభు శరీరాన్ని మసాజ్ చేస్తాడనమాట గోవిందుడు. తర్వాత కొంత సమయానికి చైతన్య మహాప్రభు లేస్తారు, లేచి ఏ గోవిందా, ఇక్కడేం చేస్తున్నావు లోపల? ఇదంటే, ఓ మహాప్రభు మీరు ఇలా విశ్రమించారు, మీకు మసాజ్ చేయడం సేవ చేయడం కోసం వచ్చాను, కాలు ఒత్తడానికి. ఓ కాలు ఒత్తుతున్నాడు. సరే నువ్వు ప్రసాదం తీసుకున్నావా? ఎలా తీసుకుంటాను స్వామి, ప్రసాదంతో బయట ఉంది, ఆ వైష్ణవులందరూ తీసుకున్నారు, తర్వాత మీరు తీసుకుని విశ్రమించారు మీ సేవ చేయడం కోసం. ఆ, నేను ఉండిపోయిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఎలా దాటి వెళ్ళగలను? అప్పుడు శ్రీచైతన్య మామ ఉంటారు, అరే నాకు సేవ చేయడం కోసం నువ్వు దాటావు కదా, అలా దాటి వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకోలేవా అని. కాదు, అప్పుడు మీ సేవ కోసం చేశాను అది, మీ సేవ కాబట్టి నేను ఉత్తరిని పెట్టి మీ శరీరాన్ని దాటాను. ఆ, ఒకటి గోవిందుడు చైతన్య మహాప్రభుని భగవంతుడి కింద పరిగణించాడు, కానీ హౌవర్ ఒక సాధారణ భక్తుడి కింద పరిగణించిన భక్తుల హృదయంలో భగవంతుడు ఉంటాడు కాబట్టి మనం భక్తుల శరీరాన్ని దాటకూడదు. ఒకళ్ళు కాలు జాపుని కూర్చున్నారు, మీరు వాళ్ళ కాలు దాటి వెళ్ళకూడదు, వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేయాలి, కొంచెం మీ కాళ్ళను ముడుచుకుంటారని మేము ముందుకు వెళ్తామని. సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద వైష్ణవ. కానీ బయటికి ఎందుకు వెళ్ళలేదని అడిగినప్పుడు అది నా స్వార్థం అవుతుందయ్యా, గోవిందుడు అంటాడు, అది నా స్వార్థం అవుతుంది, నేను ప్రసాదం తీసుకోవడానికి నీ శరీరాన్ని ఎలా దాటి వెళ్ళగలను, తప్పు కదా అని. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్ వైష్ణవ గౌరలీలలో మనం గమనిస్తే. యా, ప్లీజ్ కంటిన్యూ మాతాజీ. వైష్ణవ వైష్ణవుల దయ దయ అవసరం ఇలా. వైష్ణవుల దయ అవసరము. వైష్ణవుల దయ లేకుండా ఏ భక్తుడు భక్తిలో ప్రగతిని సాధించలేడు. మన జీవితంలో చేసే ప్రతి ముఖ్యమైన పనిని వైష్ణవుల ఆశీస్సులతో ప్రారంభించాలి. భక్తుడు తప్పనిసరిగా వైష్ణవుల దయపై ఆధారపడాలి. Yeah. వైష్ణవుల మధ్య ప్రేమపూర్వక వ్యవహారములు. వైష్ణవుల మధ్య 6 రకాలైన ప్రేమపూర్వక ఆదరణలు ఉంటాయని ఉపదేశామృతంలో శ్రీల రూపగోస్వాములు వారు తెలిపారు. అవి బహుమతులు ఇవ్వడం, బహుమతులను తీసుకోవడం, మనస్సులోని గోప్యమైన విషయాలను ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకోవడం, విశ్వాసంతో విషయాలను అడగడం, ప్రసాదాన్ని గ్రహించడం, ప్రసాదాన్ని ఇవ్వడం. ఎవరైనా భక్తులు మందిరానికి వచ్చినప్పుడు వైష్ణవుల నుండి ప్రసాదం స్వీకరించాలి. గృహస్థులు ఇతర వైష్ణవులను ప్రసాదానికి ఆహ్వానించాలి. అతి విలువ అయిన కృష్ణ కథను వైష్ణవులు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం వలన వారి కృష్ణ చైతన్యం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. గృహస్థులు సన్యాసులను వారి ఇండ్లకు పిలిచి సేవ చేసి వారి ద్వారా కృష్ణ కథను వినాలి. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో జనరల్గా బై డిఫాల్ట్ వర్ణాశ్రమం ప్రకారం గృహస్థ బ్రహ్మచారులు డిఫరెన్షియేషన్ ఉండడం వల్ల ఒక మర్యాద మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక బ్రహ్మచారి పట్ల గృహస్థులకు ఒక గౌరవం ఉంటుంది, ఒక మర్యాద ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు వదులుకుని వచ్చారులే, వీళ్ళు ఇలా ఉంటున్నారులే, మంచి చదువులు మంచి ఉద్యోగాలు, సంసారం వదిలేసి వచ్చారు అనే ఒక ఆస్పెక్ట్తో ఒక మర్యాద ఉంటుంది. దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్, ఇంపార్టెంట్. అలాగే బ్రహ్మచారులకు మాకు కూడా ఇది మేము చెప్పుకుంటే మీకు ఏదో కూడా అరే ప్రభువులు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ బట్ ఇన్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. గృహస్థులు తమ జీవితంలో బాధ్యతలతో పాటు భక్తి చేస్తున్నారు, ఇన్ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాను, వాళ్ళు డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్లో కమిటెడ్గా వెళ్తున్నారు, సేవలు చేస్తున్నారు, ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నారు. ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ఆ తర్వాత రెండో ప్రోగ్రామ్, మూడో ప్రోగ్రామ్, ఇది అది, దీనికి వెళ్ళండి, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళండి, పాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి వెళ్ళండి, తర్వాత ఇప్పుడు డొనేషన్ సేకరించండి, వాటన్నిటికీ ఒప్పుకుంటారు. వాళ్ళకు ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎన్నున్నా ఆస్పెక్ట్స్ అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఆ సమయానికి అట్లీస్ట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతారు. ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్, ఆ గౌరవం కూడా మాకు ఉంటుంది. హౌవర్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే గృహస్థ మధ్యన, బ్రహ్మచారి మధ్యన ఆ గౌరవం బలపరచుకోవడం చాలా అవసరం. మీలో చాలామంది గృహస్థాసు బ్రహ్మచారిని బాగా ఇన్వైట్ చేస్తారు, వెల్ అండ్ గుడ్.
బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ మిస్సింగ్ యూనో మన వైష్ణవ కమ్యూనిటీలో. ఒక వైష్ణవుడు ఇంకో వైష్ణవుని తమ ఇంటికి పిలవడం, దట్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అండ్ మ్యూచువల్ బాండింగ్ మీ మధ్యన స్ట్రాంగ్ అవ్వడం చాలా అవసరం. ఒక పర్టికులర్ బ్రహ్మచారి లీడర్స్ ఉంటేనే మేము కనెక్ట్ అవుతాం, లేకపోతే మా మధ్యన ఎలాంటి సంబంధాలు లేవు అనేది ఉండకూడదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందుకే ఇప్పుడు మనం గ్రూప్స్ కింద చేస్తాం చూడండి, టీమ్స్ కింద మారుస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాంగ్రిగేషన్ డివోటీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టీమ్స్, ఇది భక్తురక్ష టీమ్స్, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంకేమున్నాయి ఇంకా టీమ్స్ అలా చేస్తాం. ఓకే, సేవా టీమ్స్, ఇది గార్లాండ్ మేకింగ్ టీమ్స్, ఓకే, కుకింగ్ టీమ్స్, తర్వాత ఫెస్టివల్ కమిటీ టీమ్ అని ఒకటి పెట్టాము. ఓకే, ఫెస్టివల్ కమిటీ టీమ్. తర్వాత అలాగా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దేర్ ఆర్ టీమ్స్. మనం చేసే దేనికోసం? సర్వీస్ కోసమే కాదు, రిలేషన్షిప్ కోసం, ఒక రిలేషన్షిప్ని స్ట్రాంగ్గా చేసుకోవడం కోసం. ఇలాంటి సేవా కోసం వచ్చినప్పుడే మనం కనెక్ట్ అవుతాం. అలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ని దదాతి ప్రతిగ్రహణాతి గుయ్యమాకాతి పృచ్చతి భోంతే భోజేతే చైవే. హరే కృష్ణ. ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ని మనం ఆ భక్తుల మధ్యన చేయాలి. పిలవండి ఇంటికి మిగతా గృహస్థ డివోటీస్ని, ఎవరికైతే మీరు కనెక్ట్ అవుతున్నారో ప్రసాదం ఇవ్వండి, స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ పెట్టండి. ఆబ్వియస్లీ మీరు చేస్తూ ఉండొచ్చు అది. మీలో ఎవరెవరితో చేస్తున్నారో దే ఆర్ వెరీ గుడ్. వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుని మిగతా వాళ్ళు కూడా చేయండి అది. సో మేక్ ఇట్, అంటే అందరినీ పిలవక్కర్లేదు. మరి అందరిని పిలిస్తే పోయి మళ్ళీ అది ఒక పెళ్ళి అయిపోతుంది ఇంట్లో, ఖర్చు అయిపోతుంది, అంత పెళ్లి ఖర్చు అయినట్టు. నో ప్రాబ్లం. సో యూ కాల్ సెర్టెన్ డివోటీస్ ఓన్లీ హూమ్ యూ హ్యావ్ బాండింగ్, విత్ హూమ్ యూ సర్వీసెస్ మీరు చేస్తారు. సో దట్స్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. అందులో ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు, మీరు వెళ్ళండి వాళ్ళ ఇంటికి ఎలాగా, వన్స్ ఎ టైం విజిట్. చాలాసార్లు మనం భక్తి మార్గంలో కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి మన ఇంటికి పిలవడం, లేకపోతే ఆ సంబంధంతో, ఆ చనువుతో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం, ఇలాంటి దదాతి ప్రతిదాతి ప్రిన్సిపల్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు చాలా గ్రో అవుతారు. దే గ్రో వెరీ నైస్లీ. సో వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఏ పర్సన్, మనం ఒక పర్సన్తో డీల్ చేయట్లేదు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో డీల్ చేస్తాం. ఓకే, మనం కొత్త వాళ్ళు ప్రీచింగ్ చేస్తున్నప్పుడైనా లేకపోతే ఏదైనా ఎవరిదైనా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో డీల్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఒక్కలే మాకు కావాలి ప్రభుజీ వైష్ణవ్ వాళ్ళ ఇంటి ఫ్యామిలీ నుంచి, మిగతా వాళ్ళు నాకు అవసరం లేదు, పట్టించుకోను అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్. ఓకే, ఒక మాతాజీ డీల్ చేస్తాం. మాతాజీ ఒక్కతే కాదు, తన ఫ్యామిలీ అంతా ఉంటుంది అందులో. అది ఏ లెవెల్లో ఉంటారనేది డిఫరెంట్, బట్ ఒక లెవెల్లో మనం డీల్ చేసేది అలా ఉండాలన్నమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. సో మిగతా సెక్షన్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ వైష్ణవ సదాచారంలో మనం శ్రీల ప్రభుపాదులు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. దాని గురించి మనము నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ అభక్తుల గురించి కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఉంది, అది మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో కంప్లీట్ చేద్దాం. బట్ శ్రీల ప్రభుపాద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఇవి మనం పరిగణించి ఈ వైష్ణవ వ్యవహారాన్ని మనం కంక్లూడ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్న కానీ లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే ప్లీజ్ షేర్.